Morning, students. Am I audible to everyone? In last lecture, we have seen. Yes, ma'am. Audible. Okay, okay. Sir. In last lecture, we have seen the Photoshop interface. Okay, where everything is placed in Photoshop interface. That we have seen. There are so many things in Photoshop interface: menu bar, standard toolbar, toolbox. Then at right side, palette area, layers wizard, channels wizard. Okay, these things we have already seen. Okay, now today first of all we are going to see these points theoretically, because you will be asked with a question, explain Photoshop interface with diagram. You have to draw the Photoshop interface diagram. I will show you how to draw that diagram. Okay, first of all, see these theoretical points. First of all, you have to write introduction about Photoshop, an image editing software developed and manufactured by Adobe Systems Inclusive. Photoshop is considered one of the leaders in photo editing software. The software allows users to manipulate, crop, resize, and correct color on digital photos. The software is particularly popular amongst professional photographers and graphic designers. Okay. Now, in Photoshop interface, first thing is menu bar. What it contains? Different menus. Okay, there are different menus in menu bar like file, edit, view, etc. There are total 10 menus in Photoshop CS3. Here I have specified CS3. Why? Because your syllabus is designed according to Photoshop CS3. Okay, no doubt we are using CS6 or higher version or CS4. Okay, you have to write according to CS3. Each menu has different commands and every command performs specific operation. They are arranged according to what they do. For example, the image menu contains tasks that control the settings of the image. Which type of settings such as color adjustments, trimming and cropping. Okay. It was all about menu bar. Just you have to write in description that what menu bar contains and what you can perform using menu bar. Okay, the next is options bar. Options bar is also known as standard toolbar. Option bar is below the menu bar. It shows different options according to the selected tool. As I have told you in previous lecture, this toolbar will display the options related to a particular tool which is selected from toolbox. Okay. Here example is given. If rectangular marquee tool is selected, then it shows options related to how the tool will be used, like add to selection, subtract from selection, feather, etc. Okay. Now the palettes area. What is the palette? Palette. What palette shows? Options related to particular operation. Okay. Generally, we are using the word color palette in general. Okay. Now see, what is palettes area? It is also included in option bar of Photoshop, which is useful to organize and manage palette. Just you can display the palette from palettes area. You can click on the palette button and you can display particular palette, and later you can use that palette for performing different operations in your image. Okay, it stores and locks frequently used palette, so it cannot be opened in the work area. પેલેટ એરિયા છે શું શો કરશે તો કે તમે ઇમેજ એડિટિંગમાં જે રિસેન્ટલી ઓપરેશન્સ જે પરફોર્મ કર્યા છે એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને શો કરશે. મેં તમને જ્યારે ફોટોશોપ ઇન્ટરફેસ બતાવ્યો ને ત્યારે એમાં હિસ્ટ્રી પેનલ બતાવી હતી, બરાબર છે. હિસ્ટ્રી પેનલ શું બતાવે તો કે તમે જે એડિટિંગના સ્ટેપ્સ પરફોર્મ કરેલા છે એ સ્ટેપ્સ વન બાય વન તમને બતાવે. આ સ્ટેપ્સને તમે ઓન ઓફ કરી અને એડિટિંગ છે ને રિમૂવ એ કરી શકો એમાંથી. જ્યારે પ્રેક્ટિકલ કરશું ત્યારે આ વસ્તુ આવશે એમાં, બરાબર. Palettes are used in Photoshop to monitor the work or make changes. See, now these are two options how to hide and show the palettes. Press Tab key to show or hide all palettes with toolbox, and press Shift plus Tab key to show or hide all palettes except to toolbox. Only Tab will hide toolbox also.
Shift plus tab only hide palette, okay, not toolbox. Every palette can also be opened from window menu. Color palette can never be dragged. You cannot drag a color palette anywhere in your Photoshop interface or in your Photoshop environment. The place for color palette is fixed and cannot be changed. Now toolbox. What toolbox contains? The tools for creating and editing images. Now image window. It displays edited images. This is the area where any type of work can be done. The active image area will give you an overview of your work. What is image area? In previous lecture, I have shown you one certificate which was designed in Photoshop. Okay, when we are displaying anything or editing the image by creating a new document, then that area will be known as image window. Image window will display the image or particular editing what you are doing at a time. Okay, it will also display multiple images or multiple documents, but when whichever is active or on which image you are doing editing, that will be activated at the time only. Others will be displayed but in deactivated form. You have to select the tab to display that other images. Okay, then image title bar. See, as I have told you now that you can open multiple images in Photoshop. Okay, it will show you the image name in tab like Chrome. You are using Google Chrome. Okay, you can use multiple tabs in a Chrome at a time. Like that only in Photoshop also we can use multiple images. It will be divided into different tabs. The tab will be named as image name. Image name will be shown in where tab. Okay, you can switch over through this tab. That is image title bar. When any image is opened in the Photoshop window, title appears same as title bar on the top. I will show you now how it will look. Okay, which displays information related to image like file name, file format. File format means what? Its extension, either JPG or PSD, etc. Zoom size, color mode, bit size. Everything, or we can say each and every detail related to image will be displayed. Clear this? આ theoretical point of view ખાલી ક્લિયર થયું બધાને કે કઈ કઈ વસ્તુ તમારે લખવાની છે? Yes or no? Okay. નેક્સ્ટ અનધર થિંગ, તમારી પાસે બધા પાસે ફોટોશોપ ઇન્સ્ટોલ થયેલું છે? જે લોકોને ઇન્સ્ટોલ નથી થયેલું એ નો કમેન્ટ કરે. ઓકે, ફોટોશોપનું સેટઅપ છે બધા પાસે? યસ ઓર નો? ઓકે, વાસુ તારી પાસે કયું વર્ઝન છે? ઇન્સ્ટોલેશન એરર આવે છે કે નહીં? ઓકે, વાસુ એન્ડ વિધિ, તમારી પાસે ફોટોશોપનું કયું વર્ઝન છે? ઓકે, CS6, not CE6. Okay, fine. Vidhi? Okay.
બાકી જે ઓલમોસ્ટ પાસે ફોટોશોપનું સેટઅપ નથી તો કોઈ પાસેથી તમારે પોસિબલ થાય એમ છે લેવાનું કે કંઈ? યસ ઓર નો? સી વાસુ પાસે CS6 છે, એની પાસેથી તમે લઈ શકો. એ તો ને ડાઉનલોડ તો થઈ જશે પણ છે ને એનું ક્રેક વર્ઝન નહીં મળે. હા, એક છે કે તમે ફોટોશોપ CS ડાઉનલોડ કરશો ને, ખાલી CS ના ફોટોશોપ CC છે, ખાલી ફોટોશોપ CC ઓર ડબલ C. એ છે ને બધા વિન્ડોના વર્ઝનમાં ચાલશે અને બધી 32 બીટ કે 64 બીટ ગમે એમાં ચાલશે. એ તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો અને એના માટે ક્રેકની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ફોટોશોપ CC ડાઉનલોડ કરજો. ફોટોશોપ 2020 ફોટોશોપના વર્ઝન આવી રીતે હોય, CS3 CS4 CS6. ઓકે, CC વાળું છે, ફાઇન. જે લોકો પાસે ફોટોશોપનું સેટઅપ નથી એ ફોટોશોપ CC ડાઉનલોડ કરજો નેટમાંથી. સ્પેસ એ ઓછી ઓક્યુપાય કરશે અને બધામાં તમારે ચાલશે. બરાબર, ક્લિયર વિથ ધીસ? તમે કેટલા ટાઈમની અંદર ફોટોશોપ ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો? કેમ કે જો હું પ્રેક્ટિકલ આજથી સ્ટાર્ટ કરું છું, પછી હું પ્રેક્ટિકલ કરાવી જ જઈશ તો એનો કઈ મિનિંગ નથી. તમે ફોટોશોપ 1 વીક પછી કે 10 દિવસ પછી ઇન્સ્ટોલ કરશો તો પ્રેક્ટિકલ પાછા રિપીટ નહીં કરી શકાય. કેટલા ટાઈમની અંદર તમે ફોટોશોપ ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરી શકો? ઓકે, ચાલો 1-2 દિવસ એટલીસ્ટ સેટરડે સુધીમાં જો પોસિબલ થાય તો વધારે સારું. બરાબર છે? એટલે પાછું આપણો જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવે ને ત્યાં સુધીમાં જો તમારી પાસે ડાઉનલોડ થઈ ગયું હોય તો શું થાય કે હું લેક્ચરમાં તમને પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરાવું પછી તમે તરત જ કરી શકો. કેમ કે આમાં તમે જેમ જેમ ટાઈમ જો કાઢતા જશો ને તો પછી સ્ટેપ્સ છે યાદ નહીં રહે. બરાબર? ઓકે, નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ પરફોર્મ ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ ટુડે. વ્યવસ્થિત જોજો બધા ધ્યાનથી. ચલો, ફોટોશોપની સ્ક્રીન વિઝિબલ છે ને બધાને? ઇન્ટરફેસ વિઝિબલ છે બધાને ફોટોશોપનું? યસ ઓર નો? ઓકે, અગેન તમને હું એક વખત ઇન્ટરફેસ રિપીટ કરાવું છું. આ ફર્સ્ટ છે, દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ લાઇન હિયર ઇઝ મેનુ બાર. આ જે નીચેની લાઇન છે એને સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બાર એ કહેવાય, ઓપ્શન્સ બાર પણ કહેવાય. પછી ટૂલ બોક્સ, એમાં ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફોટોશોપ ટૂલ્સ છે. બરાબર? પછી આ જે છે ધેટ ઇઝ પેલેટ એરિયા. અહીંયા ઓલરેડી કલર અને સ્વેચીસ પેલેટ ડિસ્પ્લે થાય છે. બરાબર? આ સિવાય તમે અહીંથી હિસ્ટ્રી પેલેટ છે શો કરી શકો, પ્રોપર્ટીઝ વાળી પેલેટ છે શો કરી શકો. પણ અહીંયા અત્યારે હિસ્ટ્રી ને પ્રોપર્ટી એમ્પ્ટી એટલા માટે છે કે આપણે હજી કાંઈ પરફોર્મ કર્યું નથી. બરાબર? આ સિવાય શું બીજું હોય? લેયર્સ હોય, ચેનલ્સ હોય, પાથ્સ હોય. બરાબર? આ જે એરિયા છે ને વચ્ચેનો આખો ગ્રે એરિયા, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇમેજ એરિયા. ત્યાં તમે શું કરશો? આઈધર એક્ઝિસ્ટિંગ ઇમેજ છે એને ઓપન કરશો અને કાં તો ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ લઈને તમે કાંઈ બી નવું ફોટોશોપમાંથી ક્રિએટ કરશો. બરાબર? તો આ જે એરિયા છે ધેટ ઇઝ ઇમેજ એરિયા. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે આજે હું તમને ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ લઈ અને કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવું ડ્રોઈંગ કે વોટેવર, સૌથી બેઝિક ડ્રોઈંગ આજે હું તમને સમજાવું છું. બરાબર? સી, ગો ટુ ફાઇલ મેનુ, ધેન ન્યૂ. ઓકે, ન્યૂ વિઝાર્ડ વિલ બી લાઈક ધીસ. સી, તમારી એક્ઝામમાં તમને ઘણી વખત 3 માર્ક્સમાં એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય, હાઉ ટુ ક્રિએટ એ ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ ઇન ફોટોશોપ. શું કરવાનું છે? તમારે આનો આન્સર ગોખવાની જરૂર નથી.
જસ્ટ તમે કયા કયા સ્ટેપ પરફોર્મ કરો છો ને એ પ્રોપર લખવાનું છે, બરાબર. શું કરશું? સૌથી પહેલા ઓપન ફોટોશોપ, ધેન ગો ટુ ફાઇલ મેનુ, સિલેક્ટ ધ ઓપ્શન ન્યૂ. ઓકે, હવે ન્યૂ ની અંદર સૌથી પહેલા શું આવ્યું તો કે અનટાઇટલ્ડ. અનટાઇટલ્ડ એટલે ડોક્યુમેન્ટનું કંઈ ટાઇટલ હજી આપણે નથી આવ્યું. Then it will show you the preset, which preset you are using. Default Photoshop size, US paper, international paper, photo, web, mobile and devices, film and video, and custom. Now see, suppose I am using photo. Now size of the document. Suppose I am selecting portrait 4 by 6. Okay. Now see the width and height already set by itself. Width is set to 4 and height is set to 6 inches. Okay. You can also convert these measurement units from here. It is given in inches, pixels, centimeters, millimeters, points, picas and columns. Okay. You can change it from here. Likewise in height also. Then the resolution, 300 resolution is given here by default. You can change this resolution, but this default resolution is the perfect resolution for the type of document portrait 4 by 6. Okay, resolution is given in pixels per inch. You can set it to pixels per centimeter also. Okay, next thing is color mode. Bitmap, grayscale, RGB, CMYK and lab color mode. By default, each and every document will be in RGB color mode only. Okay. Please turn off the mic, students. આ બધી ટર્મ્સ છે એ જસ્ટ લાઇટલી ના લેતા કે ભાઈ કોઈ બી તમે અહીંયાથી પ્રીસેટ યુઝ કરો છો તો એની કઈ કઈ વસ્તુ ડિસ્પ્લે થશે, બરાબર. કેમ કે આ વસ્તુ તમને એક્ઝામમાં પૂછાય કદાચ અને ક્યારેક તમને વાયવામાં બી પૂછાશે. હવે જોજો અહીંયાથી પોર્ટ્રેટ જોયું તો આપણે, બરાબર છે. એવી રીતે અહીંયાથી હું સપોઝ ડોક્યુમેન્ટ ટાઈપ ચેન્જ કરું છું. મેં યુએસ પેપર લીધું તો હવે એમાં જોજો સાઇઝ છે, લેટર છે, લીગલ છે અને ટેબ્લોઇડ છે. એમાંથી તમારે કોઈ બી જે ટાઈપ યુઝ કરવો છે એ ટાઈપ તમે યુઝ કરી શકશો. અત્યારે આપણે બાય ડિફોલ્ટ ફોટોનો જ યુઝ કરશું. લેન્ડસ્કેપ લેશું અત્યારે, સપોઝ 8 by 10 લીધું મેં, બરાબર. બેકગ્રાઉન્ડ કન્ટેન્ટ્સ છે એ વ્હાઇટ જ છે, આપણે એમાં કંઈ ચેન્જ અત્યારે નથી કરતા. નાવ ઓકે. સી, ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ ડિસ્પ્લે થયું, બરાબર. હવે આ ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ જ્યાં ડિસ્પ્લે થયું ને એ આ એરિયા છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇમેજ એરિયા. આ ઇમેજ એરિયાની અંદર આપણે શું કરી શકીએ તો કે ફોટો એડિટિંગ કરી શકીએ, નવું કંઈ બી ક્રિએટ પણ કરી શકીએ. હવે સપોઝ મારે અત્યારે ખાલી એવું જ કરવું છે કે ડિફોલ્ટ ખાલી જે શેપ્સ બેઝિક અવેલેબલ છે ને રેડીમેડ ફોટોશોપમાં, લાઈક સ્ક્વેર, રેક્ટેંગલ ઓર ઇલિપ્સ, આ ખાલી મારે ડ્રો કરવા છે. સી, આ જે તમારું ટૂલ બોક્સ છે ને એ 4 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ થયેલું છે. ફર્સ્ટ આખો જે અહીંયા સુધીનો પાર્ટ છે તે આર સિલેક્શન ટૂલ્સ. દેન અહીંયા સુધીનો જે પાર્ટ્સ છે તે આર પેઇન્ટિંગ ટૂલ્સ. પછીનો થર્ડ પાર્ટ છે તે આર રાઇટિંગ ટૂલ્સ. પછીનો જે પાર્ટ છે તે આર મિસેલેનિયસ ટૂલ્સ. મિસેલેનિયસમાં કઈ કઈ વસ્તુ છે તો કે ઝૂમ છે, સર્ચ છે, કલર પેલેટ છે, બરાબર. હવે અત્યારે સિલેક્શન ટૂલ છે એનો યુઝ આપણે હજી નથી કરતા, કેમ કે સિલેક્શન ટૂલથી શું થાય તો કે પર્ટિક્યુલર જે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ ઇમેજ છે ને એમાંથી કાંઈ બી સિલેક્શન તમારે કરવું છે તો એ થઈ શકે, બરાબર. અત્યારે તો આપણે શું કરીએ છીએ, નવું ડોક્યુમેન્ટ જ ક્રિએટ કરીએ છીએ. તો નવા ડોક્યુમેન્ટમાં અત્યારે હું તમને જે આ ટાઈપિંગ ટૂલ્સ છે ને જેટલા એમાંથી તમને અહીંયા જે રેડીમેડ જે શેપ ટૂલ છે એ સમજાવું છું, બરાબર. બીજી વસ્તુ અહીંયા જોજો, આ ટૂલ ઉપર મેં ખાલી કર્સર મૂવ કર્યું ને તો રેક્ટેંગલ ટૂલ એવું લખેલું આવ્યું, બરાબર. અહીંયા સાઈડમાં એક નાનકડો એરો દેખાય છે. આ એરો ઉપર તમે આવી રીતે રાઈટ ક્લિક કરશો ને એટલે બીજા બધા ટૂલ્સ છે એ શો કરશે, બરાબર. તો આમાંથી મારે જે ટૂલ યુઝ કરવા હોય એ હું કરી શકું ડાયરેક્ટલી. સપોઝ મારે પહેલાં ઇલિપ્સ ટૂલ જોઈએ છે, મેં અહીંયાથી ઇલિપ્સ ટૂલ છે સિલેક્ટ કર્યું, બરાબર. તો અહીંયા જોજો સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ બારમાં શું બતાવે, સિલેક્ટેડ ટૂલની પ્રોપર્ટીઝ.
સૌથી પહેલા તો કયું ટૂલ? તો કે ઇલિપ્સ ટૂલ છે. શું ડ્રો કરવું છે તમારે? શેપ ડ્રો કરવો છે અને પાથની જેમ ડ્રો કરવું છે કે ખાલી પિક્સલ્સ ડ્રો કરવા છે? આપણે શેપ જ ડ્રો કરવો છે આખો. ફિલ કલર અત્યારે બાય ડિફોલ્ટ બ્લેક આપેલો છે, એને આપણે ચેન્જ કરવો હોય તો કરી શકીએ કાંઈ બી, બરાબર? અહીંયાથી. દેન સ્ટ્રોક એટલે શું? તો કે એની જે લાઈન છે એનો કલર. સ્ટ્રોકનો કલર અહીંયાથી ચેન્જ થઈ શકે. સ્ટ્રોક છે એની સાઇઝ અહીંયા બાય ડિફોલ્ટ 3 આપેલી છે. ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ તમારે કરવી હોય એવી રીતે અહીંથી કરી શકો. પછી લાઇન ટાઈપ. સ્ટ્રોક છે એ કેવી રીતનો તમારે જોઈએ છે? તો કે આઉટર લાઇન તમારે કન્ટિન્યુઅસ જોઈએ છે, આવી રીતે ક્રેક્ડ જોઈએ છે, કે આવી રીતે ડોટેડ લાઇન જોઈએ છે, બરાબર? એ વસ્તુ સેટ થઈ શકે. અહીંયાથી હાઇટ અને વિડ્થ આપણે અત્યારે કંઈ સેટ નથી કરતા. શું કામ? તો કે જેમ ડ્રો કરશું ને એમ એની હાઇટ અને વિડ્થ છે એડજસ્ટ થશે, બરાબર? બાકીના ઓપ્શન્સ છે હજી હું તમને હમણાં નથી એક્સપ્લેન કરતી. થોડુંક તમને ફોટોશોપનો ટૂલ્સ છે એ યુઝ કરતા આવડી જશે, પછી સમજાવીશ. અત્યારે જસ્ટ બેઝિક ડ્રોઈંગ સમજાવું છું તમને, બરાબર? નાઉ ડ્રો ધ ઇલિપ્સ ઓન યોર ડોક્યુમેન્ટ. સ્ટ્રોકનો કલર અને ઇનસાઇડ ફિલ કલર આપણે જે ચેન્જ સેટ કર્યો હતો એ અહીંયા ડિસ્પ્લે થયો ને. આટલું ક્લિયર બધાયનું? હા કે ના? કેવી રીતે ડ્રો કર્યો શેપ બેઝિક સમજાણું કે ના સમજાણું? ઓકે, ફાઇન. Okay. Now we are going to draw another shape. પછી છે પોલિગોન ટૂલ છે, લાઇન ટૂલ છે. હજી તમને મજા આવે એવું ટૂલ હોય ને આમાંથી તો કસ્ટમ શેપ ટૂલ. બહુ મજા આવશે એમાં શેપ્સ ડ્રો કરવાની. શું કામ? તો કે અહીંયા તમારી પાસે કેટલા બધા નંબર ઓફ શેપ્સ અવેલેબલ છે. આ રેક્ટેંગલ ને એ બધા તો બેઝિક શેપ્સ છે ખાલી, કે એનો બધો યુઝ તમે નહીં કરો, બરાબર? અહીંયા તો ઘણા બધા શેપ્સ છે. આ સિવાય જે આ શેપ્સની વિન્ડો ઓપન થાય ને એમાં તમારે નવા શેપ એડ કરવા છે તો એ કરી શકો, રિપ્લેસ એ કરી શકો. અહીંયા જો શેપ કયા કયા અવેલેબલ છે ને એના ટાઈપ આપેલા છે, બરાબર? તમારે પર્ટિક્યુલર શેપ જોઈએ છે, સપોઝ મારે એરોની જરૂર છે તો ખાલી એરોના શેપ છે મેં અપેન્ડ કર્યા, જોજો રિપ્લેસ નથી કર્યા. એટલે નીચે અહીંયા છે ને ખાલી એરોના રિલેટેડ જેટલા શેપ્સ અવેલેબલ છે ડિસ્પ્લે થયા, બરાબર? એવી રીતે સપોઝ મારે મ્યુઝિક રિલેટેડ શેપ્સ જોઈએ છે તો રિપ્લેસ કરંટ શેપ્સ વિથ ધ શેપ્સ ઓફ મ્યુઝિક. મારે બાકીના કંઈ નથી જોતા, ઓનલી મ્યુઝિક. ધેન ઓકે. તો જો ખાલી મ્યુઝિક રિલેટેડ શેપ્સ છે એ બધા અહીંયા ડિસ્પ્લે થયા ને, બરાબર? આવી રીતે તમારે અહીંયા જે શેપ્સની જરૂર છે એ બધા યુઝ કરી શકો. અહીંયા લોડ શેપ્સ નામનો ઓપ્શન છે. જો તમારી પાસે એક્સટર્નલી ડાઉનલોડ કરેલા ફોટોશોપને કમ્પેટેબલ શેપ છે હશે તો આ લોડ શેપથી તમે આમાં શેપ છે નવા એડ કરી શકશો. તમે પહેલાં ફોટોશોપ બધા ઇન્સ્ટોલ કરી લેશો ને પછી હું તમને જેટલા એક્સ્ટ્રા શેપ્સ કે બ્રશિસ છે એ હું ફાઇલ આખી તમને સેન્ડ કરીશ, બરાબર? કે જે ફોટોશોપમાં ડિફોલ્ટ અવેલેબલ છે એના સિવાયના તમારે યુઝ કરવા છે તો તમે કરી શકશો. ક્લિયર? હવે આમાંથી શું કરવાનું છે? તો કેમ પર્ટિક્યુલર શેપ ડ્રો કરવો છે તો સિલેક્ટ ધેટ શેપ એન્ડ ડ્રો આઉટ ઇટ હિયર. ક્લિયર? મજા આવે એવું ટૂલ છે ને, કસ્ટમ શેપ. યસ ઓર નો? ઓકે. હવે મેટમાં ફર્સ્ટ અસાઇનમેન્ટમાં ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ જ તમારો એ છે કે ડ્રો બેઝિક શેપ્સ ગિવન ઇન ફોટોશોપ. ઓકે, તો બેઝિક શેપ્સમાં તમારે કયા કયા ડ્રો કરવા છે યાદ રાખી લેજો. તમને એક વખત ખાલી કહી દઉં છું. રેક્ટેંગલ, રાઉન્ડેડ, ઇલિપ્સ, પોલિગોન, લાઇન, આ બધા તો કરવાના જ છે, બરાબર? એટલે 5 શેપ તો એ થઈ ગયા. અને 6th છે એમાં તમારે કસ્ટમમાંથી કોઈ બી તમને જે ગમતું હોય ડ્રો કરવાનું છે. પણ બીજી વસ્તુ કે બધા શેપ છે ને એનો કલર, ફિલ કલર અને સ્ટ્રોક આ બધાના કલર અલગ અલગ હોવા જોઈએ. સેમ કલરનું નથી ડ્રો કરવાનું. તમારે ફર્સ્ટ અસાઇનમેન્ટમાં ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ શું કરવાનું છે એ સમજાણું? હા કે ના? શું ડ્રો કરવાનું છે? બેઝિક શેપ્સ. કયા કયા? તો કે 5 જે બાય ડિફોલ્ટ અહીંયા અવેલેબલ છે. રેક્ટેંગલ, રાઉન્ડેડ રેક્ટેંગલ, ઇલિપ્સ, પોલિગોન અને લાઇન. કસ્ટમ શેપ છે એમાંથી તમારે જે કંઈ ડ્રો કરવું હોય એ તમે કરી શકો છો તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે, બરાબર? ઓકે. બીજી વસ્તુ કે તમે અહીંયાથી પોલિગોન ટૂલ છે એનો યુઝ કરશો ને તો પોલિગોનમાં તમે અલગ અલગ ઓપ્શન્સ છે. તમારે કેટલા પોઈન્ટ્સનું પોલિગોન ડ્રો કરવું છે ને બધું સેટ કરી શકો. પણ તમારે અત્યારે ખાલી
કે ડિફોલ્ટ પોલિગોન આવે આવી રીતે એ જ ડ્રો કરવાનું છે. હજી એક વખત હું તમને બેઝિક શેપ્સ જેટલા છે ખાલી એકવાર ડ્રો કરીને બતાવી દઉં છું. રાઉન્ડેડ રેક્ટેંગલનો યુઝ કર્યો છે આપણે. સી એમાં તમારે રેડિયસ સેટ કરવી હોય અહીંથી તો કરી શકો. આ રેડિયસ શેની છે તો કે આપણે અહીંયા રાઉન્ડેડ રેક્ટેંગલ ડ્રો કરીએ ને એમાં જે અહીંયા રેક્ટેંગલનું રાઉન્ડ હોય એની છે. જેમ રેડિયસ વધારે રાખશો એમ રાઉન્ડ છે તમને વધારે શો થશે. બરાબર, અહીંયા ઉપર ઓપ્શન છે રેડિયસ. ઇલિપ્સ તો આપણે યુઝ કર્યું હતું. ધેન રેક્ટેંગલ ટૂલ, ઓનલી રેક્ટેંગલ. આ રાઉન્ડેડ છે એમાં મેં રેડિયસ ઓછી રાખી હતી એટલે અહીંયા રાઉન્ડ છે એ એટલું બધું વિઝિબલ નથી. બરાબર, બહુ ઓછું વિઝિબલ થયેલું છે. ધેન લાઇન ટૂલ. લાઇન ટૂલથી શું કરી શકો તમે? ખાલી લાઇન ડ્રો કરી શકો ને. બરાબર, આવી રીતે તમારે જસ્ટ બેઝિક શેપ્સ ડ્રો કરવાના છે ફર્સ્ટ અસાઇનમેન્ટમાં. જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવે ત્યારે જો પોસિબલ હોય તો ત્યાં સુધીમાં મને પહેલા તમારે આ શેપ્સ ડ્રો કરેલી ફાઇલ છે ને એની સોફ્ટ કોપી સેન્ડ કરવાની રહેશે. બરાબર, સમજાણું તમારે શું કરવાનું છે? ઓકે, 6 શેપ્સ તમારે ડ્રો કરીને આવવાના છે. તો ટુડે we are ending our session over here. મેઇન વસ્તુ નેક્સ્ટ લેક્ચરથી તમારી પાસે ફોટોશોપ ઇન્સ્ટોલ થયેલું હોવું જોઈશે, કેમ કે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે જે અહીંયા આ ફર્સ્ટ સિલેક્શન ટૂલ્સ છે ને ત્યાંથી જ ડાયરેક્ટ સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. બરાબર, એટલે બધા ઇન્સ્ટોલ કરી લેજો ફોટોશોપ. અને અત્યાર સુધી મેં આજે જે કંઈ સમજાવ્યું આજના લેક્ચરમાં એમાં બધું ક્લિયર છે બધાને? ઓકે, બને તો ફોટોશોપ સીસી ડાઉનલોડ કરજો. બરાબર, અને બાકી જો કોઈ પાસેથી પોસિબલ થાય તો CS6 લેજો. CS6 થી હાયર વર્ઝન જો બને તો ના ઇન્સ્ટોલ કરવું. એનું રીઝન એ છે કે તમારો સિલેબસ છે ને એ CS3 પ્રમાણે ડિઝાઇન થયેલો છે. જો તમે CS6 થી વધારે હાયર વર્ઝનનો યુઝ કરશો ને તો સિલેબસ અને તમારું જે ફોટોશોપ એમાં બે ઓપ્શન્સ છે ને એમાં ઘણું બધું વેરિએશન આવશે. અત્યારે નો ડાઉટ CS6માં થોડુંક વેરિએશન છે પણ એટલું બધું નથી, એકાદ બે કંટ્રોલનું છે. બરાબર, પણ લેટેસ્ટ વર્ઝન ડાઉનલોડ નહીં કરતા, નહીં તો પ્રોબ્લેમ થશે કે હું તમને કંઈક સમજાવતી હશે તમારે ટૂલ ને મેનુ છે તમને મળશે જ નહીં. બરાબર, ઓકે, વાંચો CS6 છે ને તો ફાઇન ચાલશે. CS6 જ હું તમને અત્યારે CS6માં જ કરાવું છું. બરાબર, ઓકે, so ending our session over here. Thank you students.